السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة، باب وجوب صلاة الجماعة وفضلها، وكنا قد وصلنا إلى حكم المتخلف وكذلك ما تنعقد به صلاة الجماعة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد، فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره، لأنه أعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجال مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان، ورواه كذلك النسائي والبيهقي وابن خزيمة، وقواه الحافظ ابن حجر في الفتح. ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة، ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيه من العلماء وأهل الصلاح. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال ذلك في مسجد قباء على ما جاء في بعض الأحاديث. ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. رواه البخاري ومسلم. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. رواه البخاري ومسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى، لأن له جوارا فكان أحق بصلاته فيه، ولأنه قد ورد في الحديث المروي وإن كان فيه ضعف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا في المسجد. ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عنه عند جيرانه استغرابا، ولعل هذا القول أولى،
لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه بحيث يساء الظن به. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit, on est toujours dans le chapitre de la prière en groupe, la prière en commun, la mosquée. Il dit, hafidahullah, le mieux pour le musulman, le mieux, donc la mosquée prioritaire, le mieux pour le musulman, c'est de prier dans la mosquée où il sait que personne ne va et que par sa présence, le groupe pourra se concrétiser. Et la mosquée où il n'y a personne. Peut-être que ce jour-là, il y aura une personne, plus lui, ça fait deux. Il sera donc la cause de la concrétisation du groupe. Ça, c'est la mosquée prioritaire. Pourquoi? Parce que dans cette mosquée-là, il n'y a pas de jama'a. Et de par ta présence, tu pourras faire en sorte à ce qu'il y ait le jama'a. Donc tu auras non seulement la récompense du groupe, Inch'Allah, mais en plus de ça, tu auras la récompense d'avoir concrétisé le jama'a. Ensuite, après cette mosquée-là qui est la plus prioritaire, vient, s'il n'y a pas de mosquée de ce genre-là autour de toi, alors le mieux pour toi, après ça, c'est de prier dans la mosquée la plus peuplée. Parce que la mosquée la plus peuplée donne droit au plus de récompenses. Il est rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de l'homme avec un deuxième homme est meilleure que la prière seule. Et la prière à deux, et la prière à trois est meilleure qu'à deux. Et plus le groupe est grand, plus cela est aimé à Allah. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban dans son Sahih. Il l'a sahah même, considéré comme authentique. Et Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani, lui, il a carrément déclaré la chaîne de transmission de ce hadith comme étant solide et forte. Donc dans ce hadith, on voit que plus le nombre de fidèles dans une mosquée est grand, et mieux c'est. Et mieux c'est. Car plus le nombre de fidèles est grand, plus il y a de possibilités d'avoir dans ce grand nombre des vertueux, des pieux. Et plus il y a de possibilités à ce que la rahma d'Allah descende sur ce groupe, ainsi que la sérénité. Et plus il est possible que l'invocation soit exaucée. Parce qu'il y a plusieurs invocations qui sont faites au pluriel. Comme par exemple, Ihdina as-sirat al-mustaqim, ne fût-ce que. Oh Allah, guide-nous. D'accord? Et à la fin, on dit Amin. Donc tout ça, ce sont des causes positives, des causes de bien. Le fait qu'on soit beaucoup, le fait qu'on soit plusieurs. Cheikh dit, surtout si dans cette mosquée ou dans ce groupe, il y a des savants ou des gens pieux. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit concernant la mosquée de Quba, ce qu'il y a pour sens, il dit cette mosquée contient des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Et Allah aime ceux qui se purifient. Et dans le tafsir de cette ayah, bien sûr il y a plusieurs avis, mais parmi les avis qu'on trouve, c'est qu'Allah Azza wa Jal en fait a vanté dans ce verset les musulmans qui étaient à Quba, dans cette mosquée principalement, et qui aimaient se purifier, et en particulier, comme il est rapporté dans certains hadiths, ils faisaient l'istinja après le passage aux toilettes. Ils se lavaient les parties intimes. Et beaucoup de savants utilisent ce verset et son tafsir dans le chapitre de la purification. Non, Wallahu a'lam.
Donc le verset dit quoi? Cette mosquée contient des personnes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Le cheikh dit, donc voyez comment dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous recommande la prière en groupe dans la mosquée et en plus de ça avec des vertueux qui aiment se purifier et s'ablutionner correctement. D'ailleurs, il y a aussi un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a été perturbé dans la salat et après la salat il a dit que prennent garde ceux parmi vous qui ne s'ablutionnent pas correctement, qui ne font pas leurs ablutions correctement, car cela impacte la concentration et le khushu' du groupe tout entier. Cela impacte la concentration du groupe tout entier. Hein? Parfois on remarque qu'on fait une prière de groupe, mashallah, on se sent très apaisé dans ce groupe-là. Cette salat-là, elle était particulière. Et parfois on fait toutes les causes, on arrive dans le groupe, on prie, et puis on a l'impression qu'on n'a pas prié. Parmi les causes qui peuvent être à l'origine de cela, c'est la purification des gens qui étaient dans le groupe. Les savants disent, plus il y a de personnes qui ne se purifient pas correctement dans un groupe, plus cela va impacter négativement la prière de ce groupe, et vice-versa. Cheikh Fawzan nous dit, donc d'abord on a dit quoi? C'est laquelle la mosquée prioritaire? Là où il n'y a personne, voir un seul fidèle, et de ce fait on va pouvoir concrétiser le groupe. La deuxième mosquée prioritaire? Là où il y a le plus de gens. Non. Cheikh il dit, ensuite, la meilleure mosquée après cela, c'est, selon certains savants, la plus lointaine de soi. Celle qui se trouve, celle qui est la plus loin de nous, et bien sûr où il est possible d'arriver à l'heure. D'accord? Bien sûr où il est possible d'arriver à l'heure. Donc la plus éloignée. Certains savants disent la plus éloignée. Pourquoi? Par rapport au hadith, dans lequel le prophète sallam dit celui qui a le plus de récompenses parmi les gens qui se rendent à la mosquée, celui qui a le plus de récompenses parmi ceux qui se rendent à la mosquée, c'est le plus lointain, car il aura plus de pas à faire. Et donc il dit plus de pas, dit plus de hasanat et plus de péchés effacés. Dans un autre hadith, celui parmi vous qui fait le wudu correctement, puis qui se rend à la mosquée, puis qui sort pour la mosquée en ayant d'autres intentions que celle-là, se verra élevé d'un degré à chaque pas et effacer un péché à chaque pas jusqu'à entrer dans la mosquée. Et dans un autre hadith, donc par rapport au pas, c'est pour ça que les savants disent, c'est pour ça que certains savants disent que il est mieux de prier, aller de temps à autre dans une mosquée plus éloignée. Cheikh Fawzan dit, cependant, d'autres savants disent que la mosquée la plus proche, la mosquée du quartier, est prioritaire sur la mosquée lointaine. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause du hadith, même si celui-là il est faible, mais il y a d'autres textes qui vont dans le même sens. Un hadith dans lequel le prophète sallam aurait dit, il n'y a pas de prière pour le voisin de la mosquée si ce n'est à la mosquée. Et dans une parole de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, il détaille cela, il dit, le voisin de la mosquée, c'est celui qui entend l'appel à la prière de celle-ci. Ou plutôt celui qui se trouve à une distance qui lui permet d'entendre l'appel à la prière de celle-ci. Cheikh Fawzan nous dit aussi parce que celui qui habite à côté d'une mosquée, mais qui va prier dans une autre, il se peut qu'il attire l'attention de ses voisins et qu'il cause l'étonnement chez ses voisins, tout comme il se peut qu'il crée un mauvais soupçon sur l'imam de son quartier ou ce genre de choses qu'il est meilleur d'éviter. Cheikh Fawzan dit, et cet avis semble être meilleur. Cet avis semble être meilleur. ثم قال حفظه الله ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم
أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ففي صحيح مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. رواه مسلم. قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. وذهب بعض العلماء إلى أنه نتركها. Cheikh Al-Fawzan nous dit, parmi ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est interdit de s'avancer à la mosquée et de prendre la place de l'imam et de diriger les gens dans leur prière s'il y a un imam fixe, un officiel, si ce n'est avec son autorisation, ou bien s'il a une raison qui a fait qu'il a été en retard ou qu'il était absent à ce moment-là. S'il y a une bonne raison, ou bien si l'imam lui l'a chargé de cela, alors oui. Sinon, cela n'est pas permis. Sinon, cela n'est pas permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne dirige la prière dans un endroit où autre que lui est prioritaire. Que aucun d'entre vous ne dirige la prière dans un endroit où autre que lui est prioritaire. D'ailleurs, il est rapporté dans un hadith, parce que le cheikh ne le cite pas ici, dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un d'entre vous rend visite à des gens alors qu'il ne dirige pas la prière, mais plutôt un homme issu de cet endroit-là, sauf s'il lui autorise, bien sûr. Imam al-Nawawi rahimahullah dit, ce hadith signifie que le chef de la maison où l'on se trouve, ou la personne la plus importante de l'assise où l'on se trouve, ou encore l'imam de la mosquée où l'on se trouve, toutes ces personnes-là sont prioritaires dans le fait de diriger la prière. Fin de citation de la parole de l'imam al-Nawawi. Cheikh Al-Fawzan nous dit pourquoi, car il y a en cela une atteinte à l'imam de la mosquée, à l'imam officiel fixe de la mosquée qui est présent, etc. Et c'est une façon aussi de détourner les gens de lui et de diviser donc par la même occasion les musulmans. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاته، مما يدل على خطورة هذه المسألة، فلا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه في صلاحيته، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a même des savants de l'islam qui disent que celui qui s'avance à la mosquée, qui prend la place de l'imam fixe officiel, qui est présent ou qui est sur le point d'arriver, sans son autorisation et sans qu'il y ait une raison valable qui lui ait permis de faire cela, alors la prière de tous est invalide. Certains savants disent que la prière elle est carrément nulle, la prière de tous les fidèles, elle est nulle. Si une personne prend la place de l'imam sans raison qui le justifie. Et si les fidèles ne savent pas que cette personne-là est autorisée Yani Cheikh Al-Fawzan, comment il l'a formulé là, ça laisse entendre Allah alam qu'il n'est pas de cet avis-là. Mais c'est un avis qui existe. En fait, le but de Cheikh, c'est pas de nous dire qu'elle est invalide la prière. Le but de Cheikh, c'est juste pour nous montrer à quel point le fait de s'avancer dans une mosquée X alors qu'elle a un imam est une mauvaise chose.
C'est juste ça qu'il veut dire en fait. Mais avoir leur délire. Mais le cheikh, comment il a formulé là, il dit certains savants disent même, il n'a pas dit comme d'habitude lorsque c'est son avis à lui, d'habitude il dit, il aurait dit, et leur prière est d'ailleurs nulle. Il aurait avancé un dalil. Et là il a dit, certains savants disent même que, ce qui montre la gravité de ce geste. D'accord? Mais oui, effectivement. D'ailleurs, l'ulama, par exemple, dans le chapitre de la purification, par exemple, ils disent que si, par exemple, l'imam a prié sans ablution, par oubli, maintenant, exemple, sa prière à lui, une fois qu'il s'en rappelle, il doit la recommencer, elle est invalide. Mais la prière des fidèles, elle est valide. D'accord? Parce qu'ils ne savaient pas, ils ne sont pas responsables de cela. Wallahu a'lam. Et ça fait partie des sujets dans la science dans lesquels il y a beaucoup de débats, beaucoup de divergences, beaucoup de détails. Yani, le sujet de l'impact qu'a la prière de l'imam sur la prière des fidèles derrière lui. Quand est-ce que ça invalide, quand est-ce que ça n'invalide pas, etc. etc. Oui. Ensuite, le cheikh dit, il dit, non, certains savants vont même jusqu'à dire que la prière du groupe est invalide si ce n'est pas l'imam qui a dirigé et qu'il était présent, ou bien qu'il n'y avait aucune excuse qui permettait à cette personne de s'avancer. Hein? Il dit, certains savants voient même la prière invalide. Cheikh Fawzan dit, ce qui prouve la gravité et le danger de cette question, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il est donc obligatoire aux musulmans de donner à leur imam son droit et le respect qu'il mérite, et de ne pas passer devant lui, et de ne pas réduire à néant son utilité. Tout comme il est obligatoire également pour l'imam de respecter les fidèles et de ne pas les mettre dans des situations difficiles. وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين. فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم. رواه مسلم. Cheikh Fawzan nous dit, ainsi, chacun doit respecter le droit de l'autre et le statut de l'autre, afin que règne l'entente et l'apaisement entre tous. Si dans une mosquée quelconque, l'imam a tardé et que le temps est passé, il n'y a pas de mal à ce que les fidèles prient, car cela est arrivé plusieurs fois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui a dirigé la prière à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était parti, donc, dans la tribu de Bani Amr ibn Auf, afin de régler un conflit entre eux. Et une autre fois, c'est Abdurrahman ibn Auf qui l'a remplacé, car celui-ci, alayhi salam, a tardé. Il est arrivé en retard. Il est entré en prière dans les rangs avec Sahaba et il a réussi à accomplir la dernière raka'a avec eux. Et lorsqu'il a fini la prière, il leur a dit, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de prier. Donc, on ne peut pas dire qu'Abu Bakr et Abdurrahman ibn Auf ici, ils ont commis une erreur d'avoir prié à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
il y avait un udhr, il y avait une raison qui leur a permis d'avancer. Quelle est-elle? Le retard de l'imam, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une bonne raison d'être en retard. Il avait une excuse valable. Et il les a même félicités en leur disant ahsantum, vous avez bien fait. ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت لحديث أبي ذر صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. الحديث رواه مسلم. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة كما جاء في الحديث الآخر من قوله عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنهما لكما نافلة رواه الترمذي وغيره. وذلك لئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. Parmi ce qu'il faut savoir aussi concernant la prière en groupe, c'est que s'il t'arrive un jour d'avoir déjà prié quelque part, puis d'arriver à la mosquée, et d'arriver pile à un moment où les gens vont accomplir cette prière que toi tu as déjà accomplie. Ça peut arriver. Enfin, ici c'est un peu compliqué pour que ça arrive. Parce qu'on attend très très peu entre l'adhan et l'iqama. Donc, on peut dire que ça ne peut pas arriver. Mais ailleurs, ça peut arriver. Dans les pays musulmans, par exemple, où on attend quand même un certain temps entre l'adhan et l'iqama. D'ailleurs, c'est la sunna, normalement, d'attendre entre l'adhan et l'iqama. Dans les pays musulmans, le temps qui sépare l'adhan de l'iqama est assez long. Ça peut aller de 10 minutes à 15 minutes, voire même à 20 minutes. Ce qui est bien meilleur et bien plus conforme à la sunna. Ça laisse le temps d'aller faire le wudu, de se préparer, de prendre la route. Ici, c'est pas le cas. Pourquoi, à votre avis? Vous n'avez pas d'idée? Il n'y a pas l'appel à la prière à l'extérieur. Donc, au final, celui qui veut pas rater la prière à la mosquée, faut pas qu'il attende après l'adhan, parce qu'il va jamais l'entendre, il va jamais arriver. On a malheureusement d'autres solutions que de regarder nos horloges et nos montres. Donc il suffit d'être à l'heure, pile à la mosquée. Il n'y a pas d'adhan. Donc une fois que tu es à l'heure pile à la mosquée, l'adhan il est fait. Ce temps qui est laissé entre l'adhan et l'iqama, qui est entre 5 et 10 minutes, il est amplement suffisant pour faire tes 2 rak'at, ou bien tes 4 rak'at et de prier. Mais normalement la sunna c'est ça. Et donc le cheikh nous dit, s'il t'arrive d'avoir déjà prié, puis d'arriver à la mosquée, entrer dans une mosquée, et ils vont accomplir la prière de ce temps-là. Maintenant, ça peut arriver. Imagine que tu es sur une route, tu es sur la route. C'est l'heure de dhahr. Hein? Tu as fait le wudu, tu as prié ton dhahr, puis tu as continué, puis tu as décidé de prendre une sortie pour te reposer un peu. Tu as pris une sortie, il y avait une mosquée. Tu te dis, tiens, on va s'asseoir un petit peu dans la mosquée. Tu rentres dans la mosquée et c'est l'iqama de dhahr, justement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'assois dans le fond, tu dis, moi j'ai déjà prié? Ou est-ce que tu pries avec les gens? De toute manière, tu ne peux pas avoir 2 fois la niyyah de l'obligation. Donc c'est même pas un changement qu'il faut faire, c'est juste une niyyah surrogatoire. Cheikh Al-Fawzan dit, tu pries avec le groupe. Car cela est arrivé à Abu Dharr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu arrives à la mosquée et que le muaddin accomplit l'iqama d'une prière que tu as déjà fait, que tu as déjà accompli, prie tout de même avec eux. Et ne dis pas, moi j'ai déjà prié. Et ne dis pas, moi j'ai déjà prié.
Le hadith ici, il est général. Le hadith, il est général. Ne dis pas, moi j'ai déjà prié. Puis de toute manière, dans tous les cas, si il entre à la mosquée, il fait la salutation de la mosquée. Il entre, c'est l'iqama. Il prie avec eux. Oui, mais lui, il a déjà prié. Il a déjà fait la salat. Ce sera une nafila pour lui. Mais on va voir pourquoi. Il cite des raisons. Donc ce hadith rapporté par Muslim. Et on a un autre hadith dans lequel deux hommes sont entrés à la mosquée. Et les sahaba allaient prier et eux, ils avaient déjà prié. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: priez avec nous et faites en sorte à ce que ce soit une surrogatoire. Cheikh Al-Fawzan nous dit, parmi les raisons de cela, c'est de ne pas rester assis pendant que les gens prient. Parce que ça crée des mauvais soupçons. Ça provoque des wasawis et des mauvaises opinions sur les personnes. Les gens vont se dire quoi? Ils prient pas. C'est quelqu'un qui prie pas. Et ça, c'est un hadith de plus qui est une réponse à ceux qui disent: moi je m'en fiche des gens. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. En islam, tu ne dois pas t'en ficher de ce que les gens pensent. En islam, tu représentes la religion d'Allah Azza wa Jalla. Tu représentes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne peux pas dire ça. Regardez, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, juste un instant, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec son épouse, il l'a raccompagné la nuit. Les Sahaba, ils l'ont vu. Ils ont pressé le pas. Il est revenu en courant vers eux. Il est revenu rapidement vers eux. Et il leur a dit: sachez que c'était mon épouse. Ils lui ont dit: on va mal passer de toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Inna shaytana yajri min bani Adam majra ad-dam. Shaytan circule dans le fils d'Adam tel le sang. Le shaytan, il a une emprise sur le fils d'Adam. C'est pas de vous que j'ai peur, mais plutôt de shaytan qu'il vous insuffle des mauvaises idées. Voyez? C'est comme parfois lorsqu'on voit des personnes maintenant faire des choses qui peuvent mener à un interdit, quand on leur dit: non, c'est pas bien, fais pas ça. Ils disent: moi j'ai pas une mauvaise intention. T'as peut-être pas une mauvaise intention, j'en doute pas. Mais celui qui est à côté de toi que tu ne vois pas, lui, il a des bonnes intentions de temps en temps. Voilà. Lui, il n'a aucune bonne intention. Son but, c'est de te faire tomber dans le mal. Donc ne lui tends pas la perche, comme on dit. Ne lui tends pas le bâton. Il va te taper avec. Ah, d'accord. Donc, là, dis-moi. Également, naam. Mais le fait que chacune des deux personnes fasse un effort pour ne laisser aucune possibilité au shaitan de les atteindre, c'est meilleur. Si celui qui s'adonne aux choses ambiguës se base sur ce verset, qui lui dit qu'un jour, celui qui le voit, il va l'oublier, ce verset. Et si celui qui s'appuie que sur le hadith que j'ai cité par rapport à l'épouse, il fait des efforts en ce sens, pour pas qu'on pense mal de lui, mais que l'autre, il met pas en application le verset, pareil. Donc, il faut que tout le monde, mutuellement, fasse l'effort de chasser le shaitan et ses portes d'entrée. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit: ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت.
فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. قال النووي رحمه الله: والحكمة أن يتفرغ للفريضة في أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة، ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. قال: وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم. والله أعلم. Enfin, Cheikh Fawzan rahmatullah nous dit, parmi ce qu'il faut savoir aussi concernant la prière en groupe, prière de groupe, c'est que dès lors où l'iqama retentit, il ne t'est pas permis d'entamer une prière surérogatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'iqama est entamé, alors il n'y a plus aucune prière si ce n'est l'obligatoire pour laquelle l'iqama est en train d'être faite. Certains savants disent même, certains savants comprennent même de ce hadith que la nafila que l'on entame après l'iqama est nulle. Non, dis-moi. C'est ça? Oui. Mais quand on a déjà commencé, on peut finir. J'y viens, justement. Dans un autre hadith, il dit alayhi salatu wassalam, il n'y a aucune prière à accomplir si ce n'est celle pour laquelle l'iqama a été faite. Cheikh Fawzan dit, cela signifie qu'aucune prière surérogatoire n'est considérée comme entamée et valide dès lors où l'iqama a été faite. En revanche, si cette nafila avait déjà été entamée avant l'iqama, alors il ne faut pas la couper, plutôt il faut la terminer plus ou moins rapidement. Car Allah Azza wa Jal dit, n'annulez pas vos actions. Parce que le fait d'en sortir, on va l'annuler en fait. N'annulez pas vos actions. Il dit, sauf si, en continuant cette prière surérogatoire, tu crains de rater la prière de groupe qui est en train d'être accomplie. Mais là, à ce moment-là, il faut vraiment que l'imam soit rapide. Hein? Ça existe, hein? Des imams qui prient très 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 vite. Non, ça existe. T'as pas le temps de finir une raka'a que lui il en a déjà fait deux. T'as pas le temps de faire le raka'a, il a déjà fait deux raka'at. Non, mais si c'est le Maghreb, bah, t'es mal barré. Parce que le Maghreb, il y en a, il prie à la vitesse de l'éclair. À ce moment-là, Cheikh Fawzan dit, la prière obligatoire, elle est prioritaire. Donc c'est mieux de couper la prière surrogatoire dans laquelle tu es et tu les rejoins. Non. L'imam Nawawi rahmallah dit, et la raison de cela, c'est que la prière obligatoire est prioritaire. Et qu'il est meilleur de rentrer dans la prière obligatoire de groupe dès le début. Et aussi, il y a en cela une forme d'unité. Car le fait de ne pas entrer en prière de groupe directement avec l'imam dès le début, c'est quelque part une forme de division avec le groupe. C'est une forme de divergence avec le groupe. Hein? Et on voit, subhanallah, parfois des gens, c'est étonnant, d'ailleurs on se demande toujours après la raison, la prière de groupe commence, mais lui il est toujours assis. Ça arrivait souvent quand on priait où on voulait dans la mosquée, avant le corona. La prière commence, mais lui il est assis. Et puis après, tout doucement, il vient, il rejoint le groupe. Parfois même après qu'une raka'a soit passée. Il est assis, il n'a rien à faire. C'est curieux, mais ça arrive. Or, fait partie de l'unité que de prier avec le groupe et avec l'imam dès le début. Dès le début. Non, mais si on aura terminé ce chapitre, subhanakallahumma wa bihamdik,
Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On verra la semaine prochaine, Inch'Allah, les règles qui concernent celui qui a été précédé dans la prière, celui qui est arrivé en retard. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.